Welcome students. Today we are going to see 12th Computer Science Unit 2 Core Python String and String Manipulation Part 2. First we will saw the summary of the previous class. What we saw in the previous class, what is string, accessing characters in the string, modifying and deleting string, replace the string, string operators. These are the topic we saw. Now we are going to see the string formatting operators. What are the operators used for formatting the string? The string formatting operator is one of the most existing feature of the Python. The formatting operator is used to construct the strings, replacing parts of the string with the data stored in the variable. The formatting operator அப்படிங்கிறது இந்த percentage symbol இருக்கா, இதுதான் formatting operator யூஸ் பண்ணுவோம். இது C ல வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க வந்து C++ படிச்சதுனால உங்களுக்கு C ல தெரியாது. இது வந்து என்னது formatting characters, formatting operators அப்படிங்கறத சொல்வாங்க. இப்போ இததான் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க string க்கு யூஸ் பண்றோம். இப்போ syntax for that one. First string to be displayed with the formatting variable 1 and the formatting operator value 2 and formatting operator value 1, 2 அப்படிங்கறத இந்த மாதிரி தான். இதுதான் syntax of the string formatting operators அப்படினு சொல்வாங்க. ஓகேயா? இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருக்கோம். மார்க் keys name கொடுத்திருக்கோம், மார்க்ஸ் கொடுத்திருக்கோம், print name and marks name, mark அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்கோம். இப்போ இதுல அவுட்புட் என்ன வரும்? இட்ஸ் a formatting. அது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நேம் அப்படி கொடுத்திருக்காங்களா, நேம் அப்படியே வரும், இந்த கோலன் அப்படியே வரும், டபுள் கோட்ல இருக்கிறது percentage of s அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ the கிஷன் அப்படிங்கிறது வரும். மார்க்ஸ் percentage of d கொடுத்திருக்காங்க, மார்க்ஸ் 98 வரும். சரியா? நேம் அண்ட் மார்க் அப்படிங்கிறது. இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரிங்குக்காக s, இன்டிஜருக்காக என்னது percentage of, இதுல போட்டு இந்த formatting character போட்டு d போடுவாங்க. அது எதுக்கு? இன்டிஜர் வேல்யூக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் formatting characters. என்னென்ன formatting character எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத பாப்போம். First one is C. C formatting the operator and the C போட்டீங்கன்னா அது characterக்காக யூஸ் ஆகும். characterனா single characters யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ஏதாவது ஒரு லெட்டர் இல்லாட்டி ஒரு நம்பர், ஒரு ஏதாவது சிம்பிள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா that is called, அதுக்கு வந்து என்னது formatting C யூஸ் பண்ணுவோம். formatting D and I யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா signed decimal integer அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது எதுக்கு? signed decimal integerக்காக யூஸ் ஆகுது. அதே formatting S யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் த ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. formatting S யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் த ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது. அண்ட் formatting U அப்படின்னா unsigned decimal integerக்காக யூஸ் பண்றதா இந்த formatting U அப்படிங்கிறது. அண்ட் formatting octal integerக்காக O யூஸ் பண்ணுவாங்க. that is called as a octal integer. இது formatting O போட்டோம் அப்படின்னா that is used for the octal integer. formatting small x or the formatting capital X போட்டோம் அப்படின்னா that one is used for the hexadecimal integer. hexadecimal integer காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ small x போட்டீங்க அப்படின்னா lower case x போட்டீங்க அப்படின்னா அது refers to the lower case number a to f வரைக்கும் இருக்கும். அதே capital X போட்டீங்க அப்படின்னா it's upper case refer to the capital A to capital F யூஸ் ஆகும். and formatting character E or the small e or the capital E போட்டோம் அப்படின்னா it's a exponential notationக்காக யூஸ் ஆகுறதா the formatting character small e and the capital E. and for the F அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா it's a floating point numbers காக யூஸ் ஆகுறதா F அப்படிங்கிற formatting character plus F. and formatting character, formatting operator and G or small g or the capital G போட்டீங்க அப்படின்னா the sort numbers in the floating point or the exponential notation. These are the format characters we are use in this one. ஓகே, இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது C ல யூஸ் பண்ணிருப்போம். இப்ப திருப்பி பைத்தான்ல இந்த formatting character இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. and next one is a escape sequence in the Python. escape sequence அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, escape sequence starts with the backslash and it can be interpreted differently அப்படிங்கிறது. ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கு, அதுல இருந்து ஸ்கிப் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறதா இந்த escape sequence அப்படிங்கிறது. When you have used the single quote to represent a string, all the single quotes inside the string must be escaped. இப்ப நம்ம வந்து represent பண்றது single quote வந்து represent பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த single quoteக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே என்ன பண்ணாகும், it's a string must be escaped, வந்து escape ஆயிரும், அப்படின்னா skip ஆயிரும். Similar is the case with the double quotes also. அதே போல தான் டபுள் கோட்டுக்கு, பட் சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ள டபுள் கோட்டுக்குள்ள கொடுத்தீங்க அப்படின்னா as it is அது அப்படியே வந்துரும். அந்த formatting character நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. It will be escaped and as it is it will be come அப்படிங்கறத சொல்றாங்க.
And next one is a string within the triple quote to display a string with a single quote. இப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, print they said what's there அப்படிங்கிறது இங்க ட்ரிபிள் கோட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க ஒரு டபுள் கோட் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த டபுள் கோட் இந்த முடிஞ்சிருச்சு, இந்த ட்ரிபிள் கோட் இதோடது. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் they said what's there அப்படிங்கிறது as it is உங்களுக்கு அப்படியே வரும். இந்த ட்ரிபிள் கோட்டுக்குள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப as it is அப்படியே உங்களுக்கு வந்து எஸ்கேப் ஆகி அப்படியே வந்துடும். String within a single quote to display a string with a single quote using escape sequence. அதேதான் string print they said போட்டுட்டு இந்த டபுள் கோட்டுக்குள்ள போடுறாங்க. அப்ப என்னது, இந்த ஒரு சிங்கிள் கோட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, இங்க ஒரு சிங்கிள் கோட் வந்திருக்கு, இந்த டபுள் கோட் இதுக்கு வாட் இஸ் தேர் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்ப இதுல அவுட்புட் என்ன வரும், they said what's there அப்படிங்க. அப்ப எஸ்கேப் ஆகுதா, சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ள கொடுத்தீங்க இல்லாட்டி டபுள் கோட்டுக்குள்ள கொடுத்தீங்க அப்படின்னால என்ன ஆகும், அந்த கோட்டுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ள இருக்கிறது அப்படியே as it is வரும். that is called as escape. அந்த இடத்துல இருந்து எதுவுமே ஃபார்மட்டிங் பண்ணாம as it is it will be come. that is called as escape அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. escape sequence அப்படிங்கிறது. And string within a double quote to display a string with a single quote using escape sequence. இதுல கொடுத்துருக்காங்க பாரு, print double quoteக்குள்ள they said, இங்க ஒரு டபுள் கோட் இருக்கு, what's there, இங்க ஒரு டபுள் கோட், இந்த டபுள் கோட் இங்க வந்து பினிஷ் ஆகுது. அப்ப இதுவரையில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா he said what's there அப்படிங்கிறது இந்த டபுள் கோட் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிடுது. ஓகேயா? And next one we are going to escape sequence supported by the Python. என்னென்ன escape sequence பைத்தான்ல சப்போர்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பாப்போம். இப்ப ஸ்லாஷ் நியூ லைன் அப்படின்னு போட்டோம்னா பேக் ஸ்லாஷ் அண்ட் நியூ லைன் இக்னோர்டு, அந்த பேக் ஸ்லாஷ் நியூ லைன் இக்னோர்டு. இந்த டபுள் போட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பேக் ஸ்லாஷ். சிங்கிள் போட்டீங்க அப்படின்னா this one is for the single quote. இந்த டபுள் கோட் போட்டீங்க அப்படின்னா that is a double quote. பேக் ஸ்லாஷ் with a double quote. பேக் ஸ்லாஷ் with a போட்டீங்கன்னா ASCII bell அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பெல் இதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுறது. ASCII இது பேக் ஸ்லாஷ் பி போட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ASCII பேக் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும். பேக் ஸ்லாஷ் எஃப் போட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபார்ம் ஃபீட் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். These are the escape sequence and this one is a description for that one. And next one is a ஸ்லாஷ் n. இது ஆஃபன் நம்ம வந்து இதுல C++ல நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸ்லாஷ் n ஆனது லைன் ஃபீட். லைன் ஃபீட் ஆனது நியூ லைன் வர்றதுக்காக யூஸ் ஆகுறதா இந்த ஸ்லாஷ் n அப்படிங்கிறது. அப்ப ஸ்லாஷ் r அப்படிங்கிறதுனா கேரேஜ் ரிட்டர்ன். கேரேஜ் ரிட்டர்ன் டைப்ரைட்டர்ல ஒரு இது லைன் தள்ளுவோம்ல, கேரேஜ் ஒரு இது டைப் பண்ணிட்டே போகும், அந்த இது முடிஞ்ச உடனே திருப்பி கேரேஜ் விட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுவல ஒரு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு, அதுதான் இங்க வந்து ஸ்லாஷ் r அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் ஆல்சோ த கேரேஜ் ரிட்டர்ன். அண்ட் ஸ்லாஷ் t அப்படிங்கிறது ஹரிஜாண்டல் டேப் அப்படிங்கிறது. ஹரிஜாண்டல் டேப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்ப இது இங்க இருக்கா, இந்த இது இன்னொரு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த ஸ்பேஸ் வருது, தட் இஸ் ஹரிஜாண்டல் டேப். இப்ப கீபோர்ட்ல டேப் கீ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும், அந்த டேப் கீயை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன அந்த வேர்ட்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் எஸ்கேப் ஆகுதோ அதே போல இந்த ஹரிஜாண்டல் டேப்லயும் வரும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேக் ஸ்லாஷ் வி அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் a vertical tap அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ASCII of the vertical tap அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஸ்லாஷ் போட்டு இந்த 00 போட்டீங்கன்னா கேரக்டர் வித் ஆக்டல் வேல்யூ. கேரக்டர் வித் ஆக்டல் வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் பண்றது இந்த எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். அண்ட் எக்ஸ் ஹச் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா கேரக்டர் வித் hexadecimal value அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க. These are the escape sequence supported by the Python. Python சப்போர்ட் பண்ற escape sequence எல்லாமே இதுதான். நம்ம ஆஃபன் யூஸ் பண்றது எது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் n அண்ட் ஸ்லாஷ் t. இது ரெண்டு தான் என்னது ஆஃபன் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஃபார்மட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது the format function used with the strings is very versatile and powerful function used for the formatting string. string format பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுறதா இந்த format function அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. The curly brace are used as a placeholder or replacement field which get replaced along with the format function. The curly brace அப்படிங்கறத என்னது இட்ஸ் a placeholder. அதுக்குள்ளதான் என்ன string வந்து நம்ம எதை வந்து ஃபார்மட் பண்ண போறோமோ அதை வந்து அதுக்குள்ளதான் இந்த placeholderனா அதுக்குள்ள இருக்கும். இல்ல replacement field எந்த ஃபீல்ட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போறியோ அது அந்த curly brace குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இதுல format function இல்ல. எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு பார்க்கலாம். நம்பர் 1 int input நம்பர் 1 கொடுத்தாச்சு. அங்க 2க்கு வந்து ஒரு நம்பர் வாங்கியாச்சு. print the sum of இங்க கொடுத்தாச்சு curly brace. அப்ப என்னது this one is a placeholder and this one is இப்ப format number 1 and format number 2 கொடுத்தாச்சு. number 1 plus number 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப அவுட்புட் என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 ஏதாவது ஒரு நம்பர் நீ கொடுக்குற இன்புட் ஒன்ட்ட வாங்குது. நம்பர் 2 ஒரு நம்பர் 54 னு கொடுத்துட்ட. அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா the sum of 34 இந்த என்னது this one is a placeholder for the this one what is number 1க்காக இது placeholder. so number 1 ஓட வேல்யூ என்னது 34 இங்க வரும். and this one is a number 2 placeholder. number 2 க்கு என்ன கொடுத்த 54. so 54 is
இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்பர் 1 பிளஸ் நம்பர் 2 கொடுத்திருக்காங்க. சோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க கொடுக்கும். திஸ் இஸ் a format அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. திஸ் ஒன் இஸ் a formatting function அப்படிங்கிறது. அந்த curly brace தான் என்னவா யூஸ் ஆகுது இங்கனக்குள்ள place holder உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. and next one is a built-in string functions அப்படிங்கிறது. இப்ப built-in function அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த சாஃப்ட்வேர் இது பண்றப்பயே அதுல ஏற்கனவே என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த built-in function எல்லாமே எழுதி வச்சிருப்பாங்க. built-in function already they define what the function will do அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. built-in function என்னது ஏற்கனவே இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத எழுதி வச்சிருப்பாங்க கம்பைலர்ல. அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணா போதும், அதோட ஒர்க் என்ன அப்படிங்கறது அதுவாவே செஞ்சிரும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லென் அப்படிங்கிறது லென்த் அப்படிங்கிறதுக்கு லெங் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா இங்க வந்து ஸ்ட்ரிங் வரும். அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் str அப்படிங்கிறது. ரிட்டர்ன் த லென்த் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். அப்ப நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் லென்னா என்னது லென்த். அந்த ஸ்ட்ரிங்ல நீ கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுவோம். இப்ப ஏ கார்பரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்னது இது எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றது. இட் இஸ் 11 கேரக்டர்ஸ். அப்ப பிரிண்ட் லென் ஏ அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங். அப்ப ஏக்கு கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு அப்படிங்கறத கவுண்ட் பண்ணி சொல்லும். Next one is a capitalize அப்படிங்கிறது. capitalize அப்படிங்கிறது used to capitalize the first character of the string. நீ குடுக்குற ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல அப்பர் கேஸ்ல காமிக்கும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சிட்டி சென்னை அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. பிரிண்ட் சிட்டி கேபிட்டலைஸ் அப்படிங்க. கேபிட்டலைஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபங்க்ஷன். அப்ப உனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் அந்த சி மட்டும் என்னது கேபிட்டல் லெட்டர்ல வரும். திஸ் ஒன் இஸ் a capitalize function. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சென்டர் வித் ஃபில் கேர் அப்படிங்கிறது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் எ ஸ்ட்ரிங் வித் த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் சென்டர் டு த டோட்டல் வித் ஆஃப் த காலம்ஸ் அண்ட் ஃபில்டு வித் த ஃபில் கேர் இன் த காலம் தட் டு நாட் ஹேவ் த கேரக்டர். இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு 7 கேரக்டர். ஆனா இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் சென்டர் 15 ஆஸ்டிக்ஸ். அப்ப என்னது இந்த இதை வந்து சென்டர் பண்ணணும். மொத்தம் எத்தனை கேரக்டர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க 15 இருக்கணும். இதோட வித் எவ்வளவு 15 அண்ட் ஃபில் கேரக்டர் என்னது ஸ்டார் ஆஸ்டிக் சிம்பல் வந்து ஸ்டார் சிம்பல் வந்து நீ போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்மகிட்ட இருக்கிறது எத்தனை கேரக்டர் 7 தான் இருக்குது. அப்ப பேலன்ஸ் என்ன வரும் அந்த 8 கேரக்டர்ஸ்க்கு அந்த ஆஸ்டிக் சிம்பலை யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அப்ப என்னது இந்த பக்கம் 4 இந்த பக்கம் 4 போட்டுட்டு நடுவுல இந்த சென்டர்ல வந்து என்ன பண்ணிரும் உன்னோட என்ன கேரக்டர் நீங்க என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தீங்களோ அது கொடுக்கும். அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து அதுவாவே சென்டர் பண்ணிரும். சென்டர் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ்க்கு இந்த சிம்பலை யூஸ் பண்ணும். அதை அதுவாவே என்ன பண்ணிக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிடும். 15 கேரக்டர் வேணும் 15 லென்த் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கிட்டு 4 இங்கிட்டு 4 போட்டிருக்கு. நடுவுல இந்த கேரக்டர் வெல்கம் வந்து எத்தனை இருக்குது 7 கேரக்டர்ஸ்க்கு. சோ இட்ஸ் டோட்டல் இஸ் 15. அப்ப சென்டர் வித் ஃபில் கேரக்டர் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கை சென்டர் பண்ணிட்டு ஃபில் கேரக்டர்னா என்ன ஃபில் கேரக்டர் நீ கொடுக்குறியோ அத அந்த வித் எவ்வளவு கொடுக்குறியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணிரும் ஃபில் பண்ணிரும். திஸ் ஒன் இஸ் a சென்டர் வித் ஃபில் கேரக்டர் ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a find sub start and end அப்படிங்கிறது. இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா search the first occurrence of the substring in the given string. கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல first occurrence என்ன substring என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கும். It return the index at which the substring starts. அதாவது இந்த substring வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அதோட இன்டெக்ஸ் வேல்யூ சொல்லும். It return -1 if the substring does not occur in the string. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டாங்க that one is called as a main string. அதுல வந்து நீ அடுத்து இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குற தட் ஒன் இஸ் a substring. கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குற தட் ஒன் இஸ் கால்ட் as a substring. இப்ப ஃபைண்ட் அப்படின்னு கொடுத்த அப்படின்னா இந்த இதுல கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த கேரக்டர் என்னங்கறத காமிக்கும். அதோட இன்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத காமிக்கும். இல்ல அப்படின்னா -1 அப்படிங்கறத காமிக்கும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க a string 1 mammals அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது மெயின் ஸ்ட்ரிங். string 1 find ma கொடுத்துருக்காங்க. this one is a substring. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கோம் then omitting the start parameters the function starts the search from the beginning. அந்த beginningல இருந்து என்ன ஆரம்பிக்கும் search பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இப்ப string அப்ப அதோட என்னது ma கொடுத்திருக்காங்க. m ஓட அந்த வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத சொல்லிருச்சு. and string 1 find ma 2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுல என்ன வரும் உங்களுக்கு first one is a start and next one is a end அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. இது substring. அப்ப என்ன ஆகும் it's a find answer is a 3. இல்ல substring mod 2 4 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. and one is a start value and another one is a end value அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப அதுல என்ன ஒண்ணுமே இல்லனா என்ன ஆகும் display minus because the substring could not found between the index 2 and 4 minus 1. 4 minus 1 3. அது ரெண்டுக்கு இடையில அது இன்டெக்ஸா ஃபைண்ட் பண்ணல. so the answer will be it give the -1. string 1 find ma
2, 5 அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும், அதோட அந்த இன்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத சொல்லும். 3 அப்படிங்கறத அதோட இன்டெக்ஸ் வேல்யூ. அப்ப என்ன பண்ணும், ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரிங் இருக்கும், அதுல சப்ஸ்ட்ரிங் ஒன்னு கொடுத்து அந்த மெயின் ஸ்ட்ரிங்ல இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதோட இன்டெக்ஸ் வேல்யூ ஏதோ அதை ரைட் பண்ணும். இன்டெக்ஸ் வேல்யூ நீ கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் அதுல இல்ல அப்படின்னா -1 அப்படிங்கறத ரைட் பண்ணும். திஸ் ஒன் இஸ் a function of the find அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனோட built-in ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க். And next one is a alpha numeric அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலா string alpha numeric அப்படிங்கிறது. அதுதான் என்னது ISAL அப்படிங்கிறது. AL for alphabet, NU for number, numeric அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. Return the true if the string contains only the letter and digit. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து லெட்டர் அண்ட் டிஜிட் மட்டும், லெட்டர்னா A to Z, டிஜிட்னா 0 to 9 அது இருந்ததுன்னா ட்ரூன்னு பண்ணும். It return false if the string contains the special character. Special characterனா எதுனாலும் இருக்கலாம், நீங்க கீபோர்ட்ல பாத்திருப்பீங்கல்ல, at symbol, hash symbol, asterisk symbol, இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் that one is called as a special character. அப்ப அந்த இது IS அப்படிங்கிறது அந்த ஆல்பா நியூமெரிக் அப்படின்னா அதுல வந்து ஆல்பபெட் அண்ட் நியூமெரிக் இருந்ததுன்னா 1ன்னு காமிக்கும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் 0ன்னு காமிக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் string 1 to save earthன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப string 1ல ISAL நம்பர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் a false அப்படிங்கறத சொல்லுது. The function return false as space in an alphanumeric character. ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்பேஸ் வருதா, ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் a alphanumeric character அப்படின்னு எழுதும். save one earth டாட் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப எர்த் மட்டும் கொடுத்துருக்கனால இட் இஸ் ஏ ட்ரூ அப்படிங்கறத சொல்லும். சரியா? அப்ப ஸ்பெஷல் சிம்பிள் வந்ததுன்னா என்ன எழுதும், ஃபால்ஸ் எழுதும். இந்த சேவ் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து என்னது, இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் a ஸ்பெஷல் சிம்பிள். அந்த ஒயிட் ஸ்பேஸையும் என்னவா எடுத்துக்கிடுது, ஸ்பெஷல் சிம்பிளா எடுத்துக்கிடுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் IS alpha அப்படிங்கிறது. இந்த ஆல்பா அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் ரிட்டர்ன் ட்ரூ if the string contain only letters, otherwise return false. அந்த string வந்து letters மட்டும் இருந்ததுன்னா ட்ரூன்னு எழுதும், இல்ல அப்படின்னா லெட்டர்ஸோட வேற எது சேர்ந்து இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கிளிக் 1 2 3 IS alpha அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இதுல என்னது 1 2 3 அப்படிங்கிறது இதுல லெட்டர் இல்லாம இந்த கேரக்டரும் நம்பரும் இருக்கிறதுனால இட் வில் ரைட் த ஃபால்ஸ். இந்த இதுல பாரு பைத்தான் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் ஒன்லி இது மட்டும் தான் இருக்குது, கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. சோ இட் வில் ரைட் த ட்ரூ அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் IS digit அப்படிங்கிறது. டிஜிட் அப்படிங்கிறதுனா ரிட்டர்ன் ட்ரூ இஃப் த ஸ்ட்ரிங் கண்டெயின் ஒன்லி நம்பர்ஸ், அதர்வைஸ் இட் வில் ரிட்டர்ன் த ஃபால்ஸ். இந்த இதுக்கு ஆல்பாவுக்கு என்னது அப்படியே ஆப்போசிட் தான் டிஜிட். இதுல என்ன பண்ணும், நம்பர்ஸ் இருந்தா மட்டும் ட்ரூன்னு எழுதும், நம்பர்ஸ் தவிர மத்த கேரக்டர் ஐடி ஸ்பெஷல் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சேவ் எர்த் அப்படின்னு இருக்குது. இதுல என்னது எதுவுமே நம்பர் கிடையாது. சோ இட் வில் ரைட் த ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது. அப்ப இதை புடிச்சுக்கணும். ஆல்பா நியூமெரிக், ஆல்பா அண்ட் டிஜிட். ஆல்பா நியூமெரிக் கொடுத்தா ரெண்டையுமே எடுத்துக்கணும், ஆல்பபெட் அண்ட் நியூமெரிக்கா எடுத்துக்கணும். ஸ்பெஷல் சிம்பிள் இருந்தா ஃபால்ஸ் காமிக்கும். அதே ஆல்பா மட்டும் ஆல்பபெட் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பபெட்ல என்ன கொடுக்கும் உங்களுக்கு, அந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா ட்ரூ காமிக்கும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ். இல்ல டிஜிட் அப்படின்னா டிஜிட் மட்டும் இருந்ததுன்னா ட்ரூ காமிக்கும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் காமிக்கும். திஸ் இஸ் a built-in string ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a lower அப்படிங்கிறது. ரிட்டர்ன் த எக்ஸாக்ட் காப்பி ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வித் ஆல் த லெட்டர்ஸ் இன் லோயர் கேஸ். நீ என்ன கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறியோ அதோட லோயர் கேஸ் எல்லாத்தையுமே எழுது. லோயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் சேவ் எர்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே என்னது கேப்ஸ்ல இருக்குது, அப்பர் கேஸ்ல இருக்குது. சோ பிரிண்ட் string 1 லோயர்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அப்பர் கேஸ் எல்லாத்தையும் என்னவா சேஞ்ச் பண்ணிரும், லோயர் கேஸா மாத்தி உனக்கு ஷோ பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் IS lower அப்படிங்கிறது. ரிட்டர்ன் டு ட்ரூ இஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் லோயர் கேஸ். இப்ப என்ன பண்ணும், string 1 வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா IS lower கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரா இருந்ததுன்னா ட்ரூன்னு எழுதும். இல்ல இதுல ஏதாவது ஒரு லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரா இருந்தா என்ன பண்ணும், ஃபால்ஸ் எடுத்து. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும், IS lower அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒர்க்க பண்ணும். எதை பண்ணும், லோயர் கேரக்டர் இருந்தா எல்லாமே கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே லோயர்ல இருந்ததுன்னா இட் வில் ரைட் அ ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் IS upper அப்படிங்கிறது. ரிட்டர்ன் ட்ரூ இஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் இன் த அப்பர் கேஸ். அந்த கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் அப்பர் கேஸ்ல இருந்ததுன்னா ட்ரூ எழுதும், அதர்வைஸ் இட் வில் பி ரைட் த ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது. இப்ப இதுல நம்ம 3 பாத்துருக்கோம். ஒன்னு லோயர் அண்ட் IS lower அண்ட் IS upper அப்படின்னு பாத்துக்கோம். லோயர்னா நீ கொடுத்த கேரக்டர்ஸ் அப்படியே லோயரா சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும், கேப்ஸ் இது அப்பர் கேஸ் கொடுத்திருந்தா. IS lowerனா நீ கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல லோயர் கேரக்டர் இருந்தது அப்படின்னா என்னது ட்ரூ காமிக்கும், அதர்வைஸ் இட் வில் ஷோ த ஃபால்ஸ். அப்பர்னா இட் வில் ஷோ த நீ கொடுத்த கேரக்டர்ல அப்பர் கேரக்டர்ஸ் இருந்தா காமிக்கும், இல்ல அப்படின்னா ட்ரூன்னு சொல்லும், இல்ல அப்படின்னா இட் வில் ரைட் த ஃபால்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. எல்லா ஸ்ட்ரிங்குமே என்னவா இருக்கணும், ஒன்னு அப்பரா இருக்கணும், இல்ல லோயர்னா லோயரா இருக்கணும், IS அப்பர்னா அப்பரா இருக்கணும். ஓகே, these are the string built-in string function in Python. And next one is a upper. Return the exact copy of the string with all the letters in uppercase. நீ குடுக்குற அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட எல்லா கேரக்டரும் என்னவா மாத்தி காமிக்கும்,
அப்பர் கேஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ல மாத்தி காமிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைட்டில் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். இப்போ என்ன ரிட்டர்ன் த ஸ்ட்ரிங் இன் ஏ டைட்டில் கேஸ். அப்ப டைட்டில் அப்படிங்கிறது டைட்டில் கேஸ் எழுதும்ல ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் கேப்ஸ்ல இருக்கும், மத்ததெல்லாம் உள்ள இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நீங்க இதுல வேர்ட்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் பெருசா இருக்கும், மத்ததெல்லாமே ரன்னிங் லெட்டர்ல இருக்கும். சோ இப்ப ஸ்ட்ரிங் 1 எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஸ்ட்ரிங் 1 டைட்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த இ வந்து கேபிட்டல்ல வரும் அண்ட் டி வந்து கேபிட்டல்ல வரும். திஸ் ஒன் இஸ் அ டைட்டில் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இந்த டைட்டில் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதுதான் ஒர்க் பண்ணும். சரியா, ரிட்டர்ன் a string in a title case சென்டென்ஸ் கேஸ்னு சொல்லுவாங்க இத. Next one is a swap case அப்படிங்கிறது. It will change the case of the every character to its opposite case vice versa. swap case அப்படிங்கிறதுனா மாத்துறது, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது. ஸ்மாலா இருந்தா கேபிட்டலா மாத்துறது, கேபிட்டல் இருந்தா ஸ்மாலா மாத்துறது. இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் 1 தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. கேரக்டர்ஸ் மாத்தி மாத்தி கொடுத்திருக்காங்களா. திஸ் ஒன் இஸ் லோயர் கேஸ், திஸ் ஒன் இஸ் அப்பர் கேஸ். இப்படி மாறி மாறி கொடுக்கறப்ப பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் 1 ஸ்வாப் கேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்மால் கேஸ் லோயர் கேஸ் கொடுத்ததெல்லாம் அப்பர் கேஸா மாறிடும், அப்பர் கேஸ் கொடுத்ததெல்லாம் லோயர் கேஸா மாறிடும். இது எதோட வேலை? ஸ்வாப் கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனோட வேலை. அப்ப இதுல என்ன பார்த்திருக்கோம்? அப்பர் கேஸ், டைட்டில் அண்ட் ஸ்வாப் கேஸ். அப்பர் கேஸ் என்ன பண்ணும்? கொடுத்த டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும்? இட் வில் ஷோ த இன் த அப்பர் கேஸ். டைட்டில் என்ன பண்ணும்? இட்ஸ் ரைட் த டைட்டில் கேஸ்ல நீ கொடுத்ததை எழுதும். டைட்டில் கேஸ்னா என்னது? ஒரு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல்ல இருக்கணும். தட் ஒன் இஸ் a டைட்டில் கேஸ். அண்ட் ஸ்வாப் கேஸ்னா என்னது? ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்தனா கேபிட்டல் லெட்டர், கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்தனா ஸ்மால் லெட்டர். அப்படியே என்ன பண்ணுது? ஆப்போசிட்டா மாத்தி எழுதுறதா இந்த ஸ்வாப் கேஸோட ஒர்க். சரியா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கவுண்ட் ஸ்ட்ரிங் பெக் எண்ட் அப்படிங்கிறது. இப்ப ரிட்டர்ன் த நம்பர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் அக்கர் வித்தின் த கிவன் ரேஞ்ச். அந்த கிவன் ரேஞ்சில நீ கொடுத்த நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து எப்ப எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லும். ரிமெம்பர் தட் சப்ஸ்ட்ரிங் மே பி சிங்கிள் கேரக்டர் ரேஞ்ச். சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து என்னவா இருக்கலாம்? சிங்கிள் கேரக்டர் ரேஞ்சிலா இருக்கலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆர் த ஆப்ஷனல். அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்னது? ஆப்ஷனலா இருக்கலாம். If it is not the given, Python searched in the whole string, search in the case sensitive. இப்ப நீங்க அதை கொடுக்கல அப்படின்னா பைத்தான் என்ன பண்ணும்? அந்த எல்லா ஸ்ட்ரிங்லையும் அதை தேடும். இட்ஸ் a search in the case sensitive. கேபிட்டல்னா கேபிட்டல், ஸ்மால்னா ஸ்மால் அப்படிங்கிற கேஸ் சென்சிட்டிவ்ல தான் தேடும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்ட்ரிங் 1 ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிறது. அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் கவுண்ட் RA ராஜா அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப என்ன இருக்குது? இந்த 2 டைம்ஸ்ல இருக்கா 1 ராஜா 1 2 அப்படிங்கிறப்ப என்னது? 2 அப்படிங்கறத கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரிங் 1 கவுண்ட் R அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுல R அப்படிங்கிற கேரக்டர் எங்க இருக்குன்னு தேடும். நம்மளுக்கு R இல்ல, சோ இட் வில் ரைட் த 0. And next one is string 1 count R. Count R அப்படிங்கிறப்ப R எங்க இருக்கு? 1 2 2 இதுல இருக்கிறதுனால it will write the 2 அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் எழுதும். அண்ட் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் கவுண்ட் A அப்படிங்கிறது. அப்ப இந்த கேரக்டர்ல கொடுத்த நம்ம ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை A இருக்கோ அதை ரைட் பண்ணி எழுதும் நம்பர்ஸ். அண்ட் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் A 0,5 அப்படின்னு கொடுத்திருக்குது. சோ இட் வில் ரைட் த 2 அப்படிங்கறத எழுதும். A அப்படிங்கிறது அந்த இதுல 2 அப்படிங்கறத உங்களுக்கு எழுதும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a starting value start, next one is a back and next one is a end அப்படிங்கிறது. சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா 1 2 இந்த 5 கேரக்டருக்குள்ள தான் எழுதும். சரியா? எண்ட்னா என்னது? இது RAJAR இதுக்குள்ள தான் எழுதும். சோ இப்ப எத்தனை இருக்குது? 2A இருக்குது. சோ இதுல 2 எழுது. இந்த இதுல வெறும் அந்த கண்டிஷன் எதுவுமே கொடுக்காம கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அதுல இருக்க அந்த ஸ்ட்ரிங்ல உள்ள எல்லா ஏயும் எழுதும். இங்க நான் என்ன கொடுத்துட்டேன்? எண்ட் வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துட்டேன்? 5 தான் கொடுத்தேன். 5 கேரக்டருக்குள்ள எனக்கு A எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன். சோ இட் வில் ரைட் த 2. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் print string count A and 11 அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்குது. அப்ப என்னது? இந்த இதுல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இட் வில் பி ரைட் த எண்ட் வேல்யூ 11. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த 1 அப்படிங்கறத உங்களுக்கு ரைட் பண்ணும். ஓகேயா? திஸ் இஸ் a count அப்படிங்கிற built in string function ஓட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a ORD character அப்படிங்கிறது. என்ன? return the ASCII code of the character. அத ASCII code நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதோட ASCII கோட வந்து எழுதும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் A கொடுக்குறீங்க, கேபிட்டல் A. இப்ப பிரிண்ட் ORD CH கேரக்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த A யோட ASCII வேல்யூ என்னவோ அதை எழுதும் 65. அதே போல B யோட ASCII வேல்யூ 66 அப்படிங்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ASCII வேல்யூ ஸ்மால் ஏக்கும் கேபிட்டல் ஏக்கும் வேற வேற இருக்கும். அது வந்து என்னது? ஸ்மால் அண்ட் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஒன்னு போல கன்சிடர் பண்ணாது. அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோயர் கேஸ் டிஃபரன்ஸ் உண்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேர் ASCII அப்படிங்கிறது. ரிட்டர்ன் த கேரக்டர் ரெப்ரசன்ட் பை த ASCII. இப்ப ASCII வேல்யூ நீ கொடுத்தன்னா அதோட கேரக்டர் என்னங்கறத சொல்லும். எக்ஸாம்பிள் CH equal to 97 கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணு? பிரிண்ட் கேர் CH கொடுத்தா அந்த 97 ஓட கேரக்டர் என்னவோ அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். என்னது? ஸ்மால் A.
அண்ட் பிரிண்ட் கேரக்டர் 87 கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த 87 ஓட கேரக்டர் என்ன, கேபிட்டல் W. சோ அதை வந்து ரைட் பண்ணும். அப்ப ORD கேர் ஆஸ்கி கொடுத்தது. ORD என்னது, ஆஸ்கி கோட் ஆஃப் த கேரக்டர். நீ கொடுக்குற கேரக்டரோட ஆஸ்கி வேல்யூ என்னன்னு சொல்லும். இந்த இது என்ன சொல்லும், கேர் ஆஸ்கி அப்படிங்கிறது நீ கொடுக்குற ஆஸ்கி வேல்யூயோட கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லும். வைஸ் வெர்சா. And next one is a membership operator. The in and not in operators can be used with the strings to determine whether a string is present in the another string. In and not in அப்படிங்கிற operator என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, determine whether the string is present in the another string. நீ கொடுத்த string இன்னொரு stringல present ஆகி இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்றதா எதோட வேலை, இந்த membership operatorோட வேலை. Therefore, this operator are called as a membership operator. அதனால in and not அப்படிங்கிற ஆபரேட்டர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், membership operator அப்படிங்கறத சொல்றோம். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ string 1 input enter a string, ஒரு string வந்து கொடுக்கிறோம். and string 2 ஒரு கொடுத்துட்டோம். if string 2 in string 1, string 2 வந்து string 1ல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்குது. இப்போ print found அப்படிங்கிறது, else print not found, இருந்ததுன்னா found எழுது, இல்ல அப்படின்னா not found எழுதுன்னு கொடுத்தாச்சு. இப்ப இதுல அவுட்புட் என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் enter the string அப்படிங்கிறது வரும். இப்ப enter the stringனா நீ ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்குற, சரியா? அப்ப கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் found கொடுக்குது. அப்ப என்னது, ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சென்னை தான் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங். அப்ப சென்னை இங்க வந்துருச்சா, சோ இட் வில் ரைட். இப்ப அடுத்து கொடுத்ததுல not found அப்படிங்கிறது, ஏன்னா இதுல அந்த சென்னை அப்படிங்கிற வேர்டு இல்ல, சோ இட் வில் சோஸ் த not found அப்படிங்கறத வரும். புரியுதா? இன் அப்படிங்கிறது என்னது, மெம்பர்ஷிப் ஆபரேட்டர். அது என்ன பண்ணுனா, ஸ்ட்ரிங் 1 கொடுத்துட்டு அடுத்து ஸ்ட்ரிங் 2 கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் 1ல ஸ்ட்ரிங் 2 இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும். இருந்ததுன்னா ஃபவுண்ட், இல்லன்னா நாட் ஃபவுண்ட்னு எழுது. இந்த கண்டிஷன் நீ என்னனாலும் எழுதிக்கிடலாம், அவைலபிள் எந்த வேர்டுனாலும் நீங்க என்ன எழுதுறீங்களோ அது இட் வில் பி சோ ஆஸ் இட் இஸ். ஓகே, and next one is a program to check whether the given string is palindrome or not. ஒரு ப்ரோக்ராம் பாக்குறோம், இந்த கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் பாலிண்ட்ரோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது. பாலிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ரிங் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதோட இதுல இருந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இல்ல டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல ரீட் பண்றப்ப ஒன்னு போல வந்ததுன்னா the unit is called as a palindrome. அந்த ஸ்ட்ரிங்கை அப்படியே மாத்தி போட்டீங்கன்னாலும் அதே போல வேர்டு வந்து ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். the unit is called as a palindrome அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் string 1 இன்புட் வந்து enter the string அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. string 2 int x வேல்யூ என்னது -1 for i in the string 1. இப்ப string 2 plus or equal to string 1 int x கொடுத்தாச்சு. int x equal to -1 or equal to 1. இப்ப the given string placeholder நாமத்துல இருக்கா, நம்ம பார்த்தது curly brace. the reverse string இங்க ஒரு placeholder. அப்ப என்னது, string 1 அப்படிங்கிறது இதுக்கு placeholder, the string 2 ஓட placeholder இது. ஓகேயா? and if string 1 is equal to string 2, print hence the given string is palindrome. ஒரு string 1 string 2 ஒன்னு போல இருந்ததுன்னா அது என்னது, it's a palindrome. else hence the given string is not palindrome அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் given string இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றோம், அந்த string அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்றோம். ரிவர்ஸ்னா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் லாஸ்ட்ல போகும், லாஸ்ட் கேரக்டர் இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வரும், அதுதான் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது. சரியா? இப்ப இதோட அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பாப்போமா. இப்ப enter the string அப்படிங்கிறது, ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம். அதுல என்ன கொடுத்திருக்கோம், மலையாளம் கொடுத்திருக்கோம். இப்ப the given string is என்ன கொடுக்கும், print the given string கொடுத்திருக்கியா, அப்ப given string மலையாளம். அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்க, the reverse string, அந்த மலையாளத்தை அப்படியே மாத்தி போடுறோம். என்னாச்சு, இதுல இருந்து எழுதுறோம். that is also the same, அதே லெட்டர் தான் உனக்கு கொடுது. so the given string is palindrome. அப்ப என்னது, இந்த லெட்டர் இங்க இருந்து ரைட் சைட்ல இருந்து ரீட் பண்ணாலும் ரைட் டு லெஃப்ட் ரீட் பண்ணாலும் ஒரே இதா இருக்கணும், லெஃப்ட் டு ரைட் ரீட் பண்ணாலும் ஒரே நேம் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா that is called as a palindrome. இப்ப மலையாளம் இங்கிட்டு ரீட் பண்ணாலும் மலையாளம், இந்த இங்கிட்டு இருந்து இப்படி ரீட் பண்ணாலும் மலையாளம் வரும். so this character is called as a palindrome. இப்ப லிரில் அப்படிங்கறத சொல்லலாம், இப்ப மேடம் அப்படிங்கறத சொல்லலாம். இதெல்லாம் என்னது, palindrome string. சரியா? next one is இப்ப palindrome இல்லாம கொடுத்து பார்ப்போம். இப்ப enter the string அப்படின்னா வெல்கம் கொடுத்துட்டேன். அப்ப the given string is welcome. the reverse string is என்ன வரும், e தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அப்ப em OCLEW. அப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றப்ப என்ன வரும், சேமா இருக்காது. இது ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் இங்க W இங்க E, அப்ப இட்ஸ் நாட் a சேம் திங். அப்ப இது string 1ஐயும் string 2ஐயும் கம்பேர் பண்றப்ப சேமா இல்லனால hence the given string is not palindrome அப்படினு சொல்லுது. ஒன்னு போல இருந்தா palindrome, இல்ல அப்படினா it's not a palindrome அப்படிங்கிறது. ஓகேயா? and next one is a program to display the following pattern. pattern ஏதோ ஒரு கொடுக்கறாங்க, ஒரு இப்ப asterisk symbol இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதே போல உனக்கு ஒரு எழுதுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம். இப்ப string என்ன கொடுக்கணும், இந்த symbol and I equal to 1 while I is less than 5 print a string
அப்படிங்கறத அந்த ஸ்ட்ரிங் என்னவோ அதை பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு. I plus R equal to 1 அப்படிங்கிறது. அப்ப இதுல என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு இருக்குது. அப்ப என்ன ஆகும்? இட் வில் பி so this one. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஒரு கேரக்டர் செல்லும். அடுத்து இங்க வரையில ஐயோட வேல்யூ என்னவா மாறும்? 2. அப்ப இங்க என்ன வரும்? திருப்பி ஐயோட வேல்யூ 1 இருக்கும். கம்பேர் பண்றப்ப ஒரு ஸ்டார், அடுத்து கம்பேர் பண்றப்ப இன்னொரு ஸ்டார். திருப்பி இங்க ஐயோட வேல்யூ 3, அப்ப 3 ஸ்டார். இந்த மாதிரி தான் உனக்கு வரும். This one is the output. Try in this one Python. அந்த Python சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். நல்லா போடுறதுக்கு கேரக்டர்ஸ் நீ மாத்தி பார்க்கலாம். இல்லாட்டி பிளஸ் சிம்பிளுக்கு மைனஸ் போடலாம், மைனஸ் சிம்பிளுக்கு பிளஸ் போடலாம். ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி மாத்தி போட்டீங்க அப்படின்னா it will give a different output. Okay. Next one is a program to display the number of the vowels and the consonant in the given string. நீங்க கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல vowels இருக்கா, consonant இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லணும். இப்ப enter a string அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் string 1 input enter the string. string 2 a e i o u. ஒன்னு ஸ்மால் லைன் இருக்கலாம், கேபிட்டல் லைன் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. vowels அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். and vz equal to 0 0 கொடுத்தாச்சு. for I in string 1 for loop வந்து யூஸ் பண்றோம். if I in string 2 v plus r equal to 1 else c plus r equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. v அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள், c அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் 0 ன்னு கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ண சொல்லி இருக்குது. print the given string contains placeholder vowels and placeholder கொடுத்து consonant கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்னது v க்கு இது placeholder, c க்கு இது placeholder. இப்ப இதோட அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் enter the string நம்ம கொடுக்குறோம். தமிழ்நாடு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. இதுல எது எதெல்லாம் vowels அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும்ங்கறாங்க. the given string contain 11 vowels and the 15 consonant. the given string contain 11 vowels and the 15 consonant அப்படிங்கற சொல்றாங்க. this is the output for this program. சரியா? Next one is a program to create the absentarine series அப்படிங்கிறது. The absentarine series அப்படிங்கிறது list of the element appear in the alphabetical order. Alphabetical orderனா A to Z. அந்த alphabetical orderல நம்ம கொடுத்த element இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கறதா என்னன்னு சொல்லுவாங்க? absentarine order series அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The string A B C D F G H கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டோம். இதுல string 2ல 8 அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. for I in string 1 ன்னு கொடுத்தாச்சு. print I plus string 2 end slash t. இப்ப இதுல அவுட்புட் என்ன வரும் உங்களுக்கு? இதுல இருக்கா அப்படின்னு கொடுக்கும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்பபெட் ஆர்டர்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் இது பண்ணி அதுல இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? I plus string 2 அப்படிங்கிறது. அப்ப என்னது string 2 ஓட இந்த I வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்றோம் string 1ல உள்ள கேரக்டரை. அப்ப என்ன ஆகும்? 1 2 அப்படிங்கறது வர்றப்ப எல்லா கேரக்டருமே பண்ணி இதோட ஆட் ஆன் ஆகி இப்படியே வரும். சரியா? this one is called as the alphabet. refers the list of the element appear in the alphabetical order அப்படிங்கிறது தான். ஓகேயா? next one is a program that accept a string from the user and display the same after removing the vowels from it. ஒரு program என்ன எழுதுறாங்க அப்படின்னா யூசர்ட்ட இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வாங்குறாங்க. அதுல இருக்க vowels ரிமூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த அந்த என்ன ஸ்ட்ரிங்கோ அதை வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்ப DEF ஞாபகத்துல வருதா? ஃபங்க்ஷனோட ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றதுக்காக ரிமூவல் ஆஃப் vowels அப்படிங்கறத REM vowels ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. and temp equal to string for I in S. if I in the alpha அந்த இது vowels இருந்ததுன்னா pass, else temp string plus or equal to I அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப print the string without the vowels temp string. அந்த vowel இல்லாத string மட்டும் எனக்கு print பண்ணுன்னு சொல்றோம். கொடுத்த stringல vowel ரிமூவ் பண்ணி. இந்த first one is enter the string remove vowels அப்படிங்கிறது. அப்ப இங்க first இதுதான் ரைட் ஆகும். string 1 input enter the string அப்படிங்கிறது. அவுட்புட் என்ன வரும்? first enter the string அப்படிங்கிறது வரும். இது கொடுத்து mathematical foundation of the computer foundations of the computer science அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இது என்னது? ரெண்டாவது rem vowel function. அப்ப function எங்கங்கற தேடி போகும். இது ஞாபகத்துல இருக்கா? நம்ம C++ல படிச்சது. சரியா? function first வந்து என்னது? starting mainல இருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் கீழ என்ன function கொடுத்துறோமோ அது தேடி போகும்னு சொல்லுவோம்ல. இங்க string 1 இங்க இருந்து எக்ஸிகியூஷன் ஆரம்பிக்குது. இப்ப இது ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்து இந்த இடத்துக்கு போகும். அடுத்து இந்த ஒர்க் எல்லாம் செய்யும். இப்ப என்னது? enter the string வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டோம். இப்ப என்ன பண்ணும்? இதுல உள்ள the string without the vowels இங்க print கொடுத்திருக்காங்களா? the string without the vowels அப்படிங்கிறது temp string. அப்ப என்னது? இதுல இருக்க அந்த vowels எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு உனக்கு அந்த இத காமிக்கும். அப்ப அந்த வேர்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வரும். சரியா? this is another program. Just try like this. Try your own program. It will be very easy. A program that count the occurrence of the character in the string. நீங்க கொடுத்ததுல character எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துக்கோ. define count அப்படிங்கறத கொடுத்தாச்சு. for I in S. if I is equal to C,
C1 plus 1 கொடுத்தாச்சு. Return C1. String 1 input enter the string and CH input enter the character to be searched. எந்த character search பண்ண போறோம்னு. CNT equal to count string 1 character. String 1ல அந்த character என்ன நீ கொடுப்ப. Print the given character. The placeholder is occurs placeholder times in the given string. Format அப்படிங்கிற function யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிருக்காங்க. Format function நம்ம இதுக்கு before பார்த்தோம்ல அந்த function யூஸ் பண்ணி இந்த program. இப்போ எக்ஸாம்பிள் அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Enter the string software engineer அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தாச்சு. இப்போ enter the character to be searched. இதுல எந்த கேரக்டர் சர்ச் பண்ணணும்? இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு? E அப்படிங்கிற கேரக்டர் சர்ச் பண்ணணும். இப்போ என்ன ஆகும்? The given character is occur 3 times in the given string. இந்த கேரக்டர் E அப்படிங்கிறது இந்த கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை தடவை 1 2 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றது. This is a character, the count the occurrence of the character in the string அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? நீ கொடுத்த கேரக்டர் அந்த ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை தடவை அக்கர் ஆயிருக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதா இந்த ப்ரோக்ராம். Points to remember. என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? First one is a string formatting operators. என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். The formatting characters பார்த்தோம். Next one is a escape sequence in the Python. And next built-in string function. And membership operators na என்னன்னு பார்த்தோம். Some programs பார்த்தோம். Today's assignment. What is slicing? Write short about the following with a suitable example. Capitalize and swap case அப்படிங்கிறது. What is the use of the format அப்படிங்கிற function ஓட use என்ன? இது example. Write a note about the count function in the Python. These are the questions you have to study and write. Thank you students.